आम जज भाव 3 जन आम अतिथि आम सहित जोग देते बहुत बहुत धन्यवाद समय निजे बाहर कर अनुष्ठान समस्त छात्र छात्री मान उत्साहित करने आम ग्रहण से जोग अनुष्ठान तरफ आम समस्त कर्मकर्ता तरफ धन्यवाद अर्पण कर मैडम नमस्कार। आम ग्रहण अच्छा सविता पट्टनायक मैडम जड़े शिक्षाविद तो सामाजिक उद्योगी बहुत मैं सामाजिक दायित्वबोध नहीं समाज में बहुत मंगल कामना से पिला से रहा बहुत भल पाती से शिक्षादान करती स्पेशल इंटरेस्ट एजुकेशन छात्र छात्री शिक्षा प्रदान करती प्राय 30 वर्ष धरी से पिला बहुत क्रिएटिव स्टोरीज बहुत कहानी कही तो पिला जो अंतर्निहित गुण बाहर करने सृजनशील लेखा करने मतामत प्रकाश करने चित्र माध्यम प्रकाश करने बहुत क्रिएटिव स्टोरी माने निजे कहानी कहवा सृजनशील लेखा लिखा नाट्य बहुत कर्मशाला से बहुत आयोजन कर मैडम को बहुत बहुत अशेष धन्यवाद आम सहित संजय मान अन्य अतिथि अच्छी भारती महांती मैडम से जड़े स्कूल लेखिका से समाज सेवा उल्लेखनीय अवदान अच्छी विभिन्न जनहितकार कार्य से निजक सब नियोजित कर सब किसी निरा कार्य करते से वृद्ध मध्य माने सेवा करवा प्रति जत्न नेवा से समाज में अवहेलित न रु समस्त आज जो युवपीढ़ी जो बापा माँ बुढ़ा गले चाकरी कले बाहर आसी रोचे अवहेला करुचे यहाँ बहुत गोटे दुखदपूर्ण कहानी घटना मैडम से बहुत अनेक कार्य करते आश्रम योगदान दे समय सत्य डिप्रेशन न बढ़ाई समाज सत्य भल रहा बहुत कार्य कले जोग देते अनुष्ठान में जोग स्वप्न कि समाज में समस्त को एक प्रकार नथी लिंगगत भेद नथी धर्म बाधार भेद नथी जाति भेद नथी स्पेशल पिलांर कथा आदिवासी किए किए भिन्नक्षम भी होते किए सुस्थ आखि नाक कान नहीं समस्त को शिक्षार योग्यता पाइबा वंचित नहब केमी समाज से दिगरे काम कर समस्त शिक्षा पाइबा शिक्षा ही जीवन का आलोक जीवन में यदि किसी स्थिरता है वो मतलब से शिक्षा ही सब किसी शिक्षा विभिन्न प्रकार शिक्षा आमे पाठ पढ़ुछन खाली गोटे श्रेणी उत्तीर्ण होगा किंतु ता सहित हम जो दायित्व बोध अछि आमे धीरे धीरे भूली जाउछन छोट पिला दिनରୁ से दायित्व बोध द्वारा हमें शिक्षा दबा उचित जेमति कि मो बहुत छोट दिनରୁ बुझी पारिथि कि रेस्पोंसिबिलिटी टू बी टेकन नॉट टू बी गिवन के काको कहि देबनी कि एठी मु आसी छी मु आगे गोटे छोट पिला के कोन कहूची से कोन भी करूची मोर पर दायित्व रहिबनी कि से मु टिके किछि हस्तक्षेप करि परिबी आदि के हमें समस्त बड़ माने वो चित्र को देखुछथि हम आखि आगे अन्याय होची किंतु आमे कहू मोर किछि जाय आसे नै कि हम आखि देखु प्लास्टिक प्लास्टिक को नहीं बहुत नाटक करी बहुत माने गप भी करी किंतु एक गुटी गुटी पिला को एक गुटी गुटी पिला को सिखेबा को सब बड़ी से पिला को जति कहि के आमे न सिखै परिबा कहि के देखैबा नाटक नो डाउट नाटक की
ଗପ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ। ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କରିଥିଲି ନାଟକ କି ଅସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀର କଥା କହୁଥିଲା। ସତ କଥା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଏବେ ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ନୁହଁ। ଅସୁସ୍ଥ ନୁହଁ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କେମିତି ଅସୁସ୍ଥ କଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଅସୁସ୍ଥ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ଏବେ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କେବେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା? ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଏମିତି କଣ ବର୍ଷଟା ଏମିତି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ସ୍ଥିରାଛି ଏମିତି କଣ ହଉଥିଲା? ଗରମ ହେଲାଣି ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ହଉଛି। ଏସବୁ କାରଣ କଣ କହିଲେ? ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ସେ କାରଣ ହେଇପାରେ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛି ତାର ସଂକେତ ଦଉଛି କଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି? ଝିଅ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲି। ଭଲ ନୁହଁ କାହିଁକି କହିଲ? ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ କେମିତି ଜଳମଗ୍ନ? ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଝରି ପଲିଥିନ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। 2014 ମସିହାରୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ ଆସିଥିଲେ ସେବେଠୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବସ୍ତିକୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘର ହେଇପାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାଳ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମତେ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। କାହିଁକି? ସେଠି କଣ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଯଦି କଥା କହୁଛୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେ ଅଳିଆ ଖାଲି ସେ ବିଏମସି ଆସିକି ଉଠେଇବ ନା ସିଏ ହଉଛି ଖାଲି କୋଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲେ କାମ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଳିଆକୁ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଭାବିବା ଅଳିଆ ଠିକ ସେ ଭାବରେ ଯଦି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଭାବିବା କେମିତି ଅଳିଆ କରିପାରିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କାହାକୁ କହିବା ଆଗରୁ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା ଭାବିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି କି କଟନ ବ୍ୟାଗ ୟୁଜ କରିବା। ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହେଇଥିବ ଏମିତି ନାଳ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଲଗେଜ ହଉଥିବ ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି ହଉଥିବ। କେତେ ପିଲା କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆମର ଭାସିଗଲେଣି କହିଲେ କି ନାଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତେବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ହଉଛି ଦେଖିବେ ଏ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କାମ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଗୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗଛର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଟା ହେଉଛି। ଗଛ ଲଗେଇବା କଥା ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ବି ଗୋଟେ ସୋ ମାତ୍ରାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଯାଇକିନା ଗଛ ଲଗେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଗଛରେ ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି? ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଛର ସଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା କିଏ ନଉଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଭଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା। ସେମିତି ଅସୁସ୍ଥ ପୃଥିବୀ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପୃଥିବୀ ଅସୁସ୍ଥ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳୁଷିତ, ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଟକ୍ସାଇଡ୍ ଖାଉଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକେତ ଆମେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ଆକ୍ସନ ବି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଏବେଠୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର କି ସେମାନେ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ କରିବା, ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ, ଆପଣମାନେ ସତ କଥା କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ୟୁଜ କରିବା କି ଗଛ ଲଗେଇବା କି ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆମର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଚେତୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଖରାପ। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖାଲି ରିଲ୍ସରେ ଫାଲତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ନଏଜ ଥିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଯଦି ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉଛି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ଦିଦି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅପବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର। ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ ଦିଏ, এই ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଖରାପ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର
दबा दरकार जति से देखिए दरकार सेठी देबे और कोन देखुची आपण को देखो ना नजर रे रहबा दरकार से पिलाटी कोन देखुची बोली एक्सेस नो स्क्रीन टाइम से को भाई खराब आ गोटे होची मैडम मानकर थिला कि समाज मैडम कहले हमर उपमुख्य कि रील्स भागी दोची खराब ठीक है कोची को काहे कि केते बडे आपण को देखि नेगेटिव आडे जाउची जिसटा किसी किसी परिवार अशांति हो लोक माने मानसिक चाप रे भी रहउछन अत्यधिक सोशल मीडिया रे से गला पुलिस नाही वो चाहे पर तार लाइफ से केबडी भाबरे ठीक पाई का बोर की मते भी जीवन दरकार परिवार मध्य भी अशांति हो तो सेगुडा को କଥା हमକୁ पाठना लगे पड़ो किंतु तार सहित बहुत भलो जिनिस अछि हमें शिखि भी पारिबा जेति अबे अल्प देखिथिबे रील्स करबा नारे सोशल मीडिया रे लोग जीवन भी तकर चली जाउ रील्स नारे सोशल मीडिया रे आ बडे खराब होना रील्स करबा नारे लोग माने ड्राइविंग सीट पे बसी के अलग दिन बसी कर सिक्योरिटी माने ड्राइविंग सीट पे बसी के रील्स करते तेरा तो एक होची ट्रैफिक नियम पाले पूर्ण करबी ता सहित जीवन प्रति ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ এই যেমনি প্লাস্টিক ব্যবহার করিবা ইউজ করিবা রিসাইকেল করিবা তার সঙ্গে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কই পারিবে কি আপন মানে যেমনি এই পূজা পর্ব দিନରେ উপবাস ଟିକେ କରିକି ନିଜ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସପ୍ତାହରେ କିମ୍ବା ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହରେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖିପାରିବା କି ରଖିପାରିବା କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ଠିକ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ 10 ମିନିଟ 15 ମିନିଟ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭଲ ଯଦି କରିପାରିବା ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମ ନିଜର ଶରୀର ମାନସିକ ଚାପ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ବହି ପଢାରେ ଦେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବହି ପଢିବାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲର ଏତେ ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ଆମେ ବହି ପଢୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ବହି ପଢିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆଡିକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ମୋର ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ସହିତ ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଆଡଲ୍ଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ବଡ଼ ହେଭି ମେଡିସିନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏ କୋଭିଡ ପରଠୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ସ ନାହିଁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଗପ କହୁଥିଲୁ ପାଖରେ ଗପ କହୁଥିଲୁ କିଛି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିକି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲୁ ଆମେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲୁ ମତେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଥା କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ହଉଛି ଗୀତାରେ ନାଚି ଏଇ ଖୁସି କରିକି ପିଲାକୁ ବୁଝଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବାପା ମା ମାନେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ତ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି 10-11 ବର୍ଷର ପିଲା କି 15 ବର୍ଷର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବାପା ମା ଦେଲେ ବୋଲି ମୋବାଇଲ ସେ ଗଲା ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଲରେନ୍ସ ବି ନାହିଁ ମୋବାଇଲର ଏତେ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିବା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କୋଉଥିରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କନେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋବାଇଲର କୋଭିଡ ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟଟା ଚାଲି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପାଠ ବି ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଧନ୍ୟବାଦ ରାସ୍ତାଟି ହସେ ମା ଧରାକୁ ଆସେ ରାତିର ନିଦରେ କେବେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ତ କେବେ ଶିଶୁର ଦରଟି କଥାରେ କେବେ ବଧୂର ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ତ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୁମନାଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରଦୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସୁମନାଥ ମୋର ଏବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ କାରଣ ସବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ
टीवी देखैबानी फिल्म देखैबानी तार माँ मते कहले मु खाली फोन माने अर्जेंट फोन जेतिकी आसे मु सेतिकी अटेंड करूथली मु कोनोसी प्रकार टीवी की मोबाइल मो छुआ को 2 वर्ष होला देखिबा को देनी तेणु सब जिनस जेमती मैडम कहले कही देले हुएनी ताको हमको करिके देखैबा को हुए तेणु आमे माने सचेतन हेले बोधे पिला माने निश्चय सचेतन हेजिबे सेतिकी कही मु मोर अभिभाषण को शेष करछि धन्यवाद ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପଦ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜିର ଏଇ ଅଧିବେଶନ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କିଛି ଶିଖିକି ଯିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିରେ ଏଇ ମୋବାଇଲରୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖି ରଖୁଛୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ବିହିତ ଉପଦେଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଜେ ବି ମୁଁ ବି ଟୋଟାଲ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେବିନି ସେ ଖାଲି ମାନେ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ ସେମିତି ରହିଛି ସେ ବାର ଭଳିଆ ହବ ତା ମା ପାଖରୁ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ନେବ ସେତିକି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବେ ୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ସତୀ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 50 ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ପିଟିଆଇରେ ମୁଁ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରେ ମୋ ପାଖକୁ ପିଲା ଆସନ୍ତି ତ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇବି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ତ ମୋ ପୁଅ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ମୋରି ପିଲା ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗାଳି ଦିଏ ବି ଭଲ ବି ପାଏ ଗାଳି ଦେଇଛି ବୋଲି ପୁଅ ମୋ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ଫେର ଆଉଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ଗାଳି ଦେଲି ଫେର ଗାଳି ଲାଗିଗଲା ତ ମୁଁ ଡେଲି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ମାନେ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇଏ କି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ଆମେ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କରୁ ତ ଏଇଟା ଦିଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ବି କରୁ ରିସାଇକେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉଟା ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁ ଆଉ ଯଦି ମାଟିର ଦୀପ ହେଲା ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ତାର ବି ୟୁଜ୍ କରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତ ସବୁ ଅକେଜନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁଥିରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁ କି ଆମେ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବୁ ଯେମିତି ପିଲା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡ଼ା କଟିବ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ଶିଖିବେ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଏଇ କ୍ରାଫ୍ଟ ବନଉଛି ତ ମୋବାଇଲର ୟୁଜ୍ କରିବା ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବାନି ହେଲା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ପିଲା IAS ପାଉଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବାନି ହେଲା। କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଶେଷରେ ଖୁସି ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖୁସି କିପରି ଆମ ଜୀବନରେ ପାଇବୁ ତା ପଛରେ ସେ ଗୋଡ଼େଇଥାଏ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ବି ବସିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଉପରେ କଥା ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଜିକାଲି ଆଉ ବଳକା ସମୟ ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ବା ଯୋଉ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜୀବନଟା ବିତେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ରୁଚି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ସୁବକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜର ମଧ୍ୟ
ବକ୍ତା ଭାବେ ସବୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ସମୟ ବାହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ନାୟକ ଅମନ ବାବୁ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଏଟରରୁ ନିଜର କଳା ନିପୁଣତା ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜର କରିଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଥିଏଟର ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପରିଚିତ କରିପାରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୀତ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ କଥା ଦେଲି, ମଥା ଛୁଇଁ, ଛବିରାଣୀ, ଶ୍ରୀକନ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ସିନେମା ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପୁରୀରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଦେବି ତାଙ୍କର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଯାହାକି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଏବେକା ପିଢ଼ିକୁ ଯେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଅପଡେଟ୍ସ ଆସୁ ଯେଉଁଟାକି ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ଥିବ, ଯାହା ମସଲା କିମ୍ବା ଖାଲି ଏମିତି ଖୁରାକ ଦେଉନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କରପ୍ଟ କରେ, ବରଂ ଏମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅତିଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ଯଦି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହେ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ଯେ ମନକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଅ ନେସେସରୀ ଇଭଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିମ୍ବା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ଟା କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ, ନିଜ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ବିତାଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ। এইটা ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପଜିଟିଭଲି ନେବେ କି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ନେଗେଟିଭଲି ନେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ এইটা ସତ୍ୟ ଯେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଟେଲିଫୋନ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସେସ୍ ଉପରେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ এইটা ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଶା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି এই নিশাକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମେ ବିତାଉଛେ ଆମ ଫୋନ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଇଟାକୁ ସେତିକି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା, ତାର ଏତିକି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଆଉଟକମ୍ ଦେଉ, କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଥାଉ ସେଥିରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ଖାଲି ନିଜେ ନୁହଁ ବରଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଯଦି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ତାহলে ডেফিনেটলি ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିଛିଟା ପଜିଟିଭଲି ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଆଇ ସହିତ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମେ ତ ୟାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବୁନି। ଏଇଟା ଏବେ କେତେ ଆହୁରି ଇମ୍ବାଇବ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କରିପାରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଏବେ ରେଗୁଲେଟ୍ ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ୟା ଭିତରେ କିଛିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ
आमे एफेक्ट चिंता करिकी हम सरकार किंवा जो माने भी बॉडी तो से माने जब रेगुलेशन न आउटती ताले आगु बहुत प्रॉब्लम થઈ पारे एती कोई जो वर्चुअल वर्ल्ड रो किछि समय में बाहर निज परिवार सहित निज घर लोक ताकि किछि समय दिखातु एवं ସେଇଠୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବିତାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ରିଲ୍ସ ନ ଦେଖି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଏତିକି କହିକି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଜି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା गुरुजन मंच तले ଥିବା गुरुजन मो बड़ भाई नमस्कार। गुरु सहित संपर्क बहुत दिन डेली आम कथा नहेले भी 6 मास 7 मास केवे केवे गुरु सहित कथबार्ता हो जाए भूल बसत देखा भी गुरु हो जाए से भूल देखाटा बेले बेले 5 मिनट बेले बेले घंटे 1.5 घंटा ही पड़ाए। सोशल मीडिया जब आम मीडिया कथा कहवा सोशल मीडिया कथा कहवा जमी बड़ भाई मैं कहली जे केते आग को जीव तार कूल जोटा स्टार्ट हो गोटे छोटिया गाँव टिंडी पाखु पोखरी कूल आंब तोटा जो 2 जन लोक बसले से कथा गसिप आसे भल चल तो बर्तमान जो समय आम पहुँचे आम अजाणत आम जड़े जड़े कंटेंट क्रिएटर आम किसी ना किसी सोशल मीडिया अपलोड करूँ कौ मैंने प्रोफेशनली करूँ कौ मैंने खुशी करूँ आउ किसी लोग चलो फोटोटे पकेगा करूँ बहुत ही मोर अधिका कहवा दरकार भी पड़ोनी आप जहाँ भी करूँ जो छोट छोट जिन भी कर डेली लाइफ सब अधिका समय आप दौरान सोशल मीडिया जेहेतु पृथ्वी सारा लोक मोबाइल धरुंच सोशल मीडिया भर निजक भर्ती कर आपण कौन देखिए आपड़ जो देखा चाहते कौन देखिए से व्यक्तिगत हिसाब से आपण दायित्व समान हो मो कथा कष्ट दे पारे कि मु जहाँ देखी मु जहाँ पोस्ट करी मु जहाँ क्रिएट करी से मो परिवार देखी तर्क करते मो उत्तर पीढ़ी देखी तर्क करते मुझे बुढ़ा है देखी तर्क करते आम समाज में केवल जे भल लोक मैंने रुहति से कहीपर किसी परिमाण रावण मैंने भी बचुं बहुत लोग ये गांधीजी को प्रश्न कले बहुत लोग रामचंद्र को प्रश्न कले कि असंख्य लोग जानी ना रावण कहीं माँ सीता को छुई ना आम प्रश्न करते रावण बहुत ज्ञानी रावण बहुत भल तो रावण छुई ना से माँ को सम्मान दूसरा कारण से नुह अतीत काल में जब आप रामायण को ठीक से पाठ पढ़े अतीत काल में रावण निजे बलात्कार करथिला से बलात्कारी थिला ताको अभिशाप दिया जाइता जे कहा इच्छा विरुद्ध में जदि से कहा को छुए तार प्राण पड़े केवल तार नाभि मंडल नुह यही अभिशाप थिला से मां को छुए तो से जो रावण माने अच्छा से नारी रावण हूँ पुरुष रावण हूँ से केमिति आमे तांको फॉलोअर्स न बढ़ेबा सेटा जे आम दायित्व आपण माने ज्ञानी गुरुजन शिक्षित एबे आपण हाथ वर्तमान आ भविष्य। धन्यवाद। स्पंदन सोशल एक्टिविटी प्रेसिडेंट आज मते ये डका एवं मते सम्मानित करा सोशल वर्कर हिसाब से मु बहुत खुशी ये अवार्ड पाई मो आगु को आउरी सोशल वर्क जारी रखी आ मोर सत चेष्टा मु करी भी मु वर्ष बहुत 2-3 जगार भी बेस्ट सोशल वर्कर हिसाब से प्राइज पाई गीत गोविंद रूपायन तरफ बालेश्वर मते देते बेस्ट सोशल वर्कर तेणु मु आज ये पहुँची बहुत खुशी बहुत ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है एवं ये आम मान गोटे प्रेरणा देला
तेणु आम पुणी आसंता वर्ष को अपेक्षा करूँ और ये बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम सोशल वर्क करके मु नीलिमा दास फाउंडर चेयरपर्सन सांगिनी फाउंडेशन मो गुरु भाई को अनेक धन्यवाद देवी सी आज मत डाकिकी फेलिसिटेट कर जो ये सब जिन को आम बहुत एनकरेज फील करूँ और गोटे जगह बहुत जन आम सोशल वर्कर हो कि किसी भी फील्ड में आगू थी आम व्यक्ति विशेष सहित आम देखा साक्षात कर जानीपारिचु जमी आज टॉपिकटा थिला जे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर लाइफ और ये टॉपिक आम जो गेस्ट माने थिले बहुत सुंदर सुंदर मंतव्य रखिले यह भी आम जान बहुत बहुत खुशी लगे आम आशा करूँ आगामी आगू मत गुरु भाई साहब कोलाबरेट कर कम करूँ आगू सी आमको साहाଯ୍य करेंगे आम साहाଯ୍य कर आशा आम रखीचु धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आज ओडिशा अपडेटर प्रथम जन्मवार्षिक उत्सव ये अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मान हृदय सहित कृतज्ञता बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करी। ओडिशा अपडेट गोटे समाजर परिवर्तन एक माइल खुंट बोली अनुभव करे तार गुरु बहुत प्रोग्राम करती जोटा कि समाज को परिवर्तन कला बड़ी और संपूर्ण भाव में समाज बर्तमान युवपीढ़ी पछक चली जोटा कि पाश्चात्य सभ्यता आम भर पशि आसी तार मुख्य कारण हूँ सोशल मीडिया जोटा आज आमर वक्तव्य कथा वस्तु थिला एते सुंदर भाव में वक्ता मैंने समस्त उपस्थापन करुले प्रकृति में जब जहाँ वक्तृता थिला आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करवा निश्चित आम समाज सुधरी जाए सन्देह ना। तेणु ओडिशा अपडेटर फैमिली इच एंड एवरी पर्सन को मुझे हृदय सहित कृतज्ञता जनाऊँगी आग को ओडिशा को आम भारत वर्ष को सनातन धर्म को आम युवपीढ़ी को परिवर्तन करिवार जो प्रयास से जारी रखिंट महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपार पथ कुसुमित हो आशा और विश्वास भरोसा पूर्ण हो आम मैंने समस्त सहित अच्छु रही आगक अनेक अनेक शुभेच्छा सहित धन्यवाद जनाऊँ। नमस्कार जय जगन्नाथ। आमर एक्चुअली ये आम आसीचु आम गुरु भाई जो ओडिशा अपडेट जो वेब चैनल अच्छी तार आज प्रथम वार्षिक उत्सव एमर ओडिशार कोण अनुकोण विभिन्न क्षेत्र जो मैंने सुनाम अर्जन कर डाकिकी से सम्मानित करवा मूल लक्ष्य आज मेन ओडिशा अपडेट चैनल द्वारा सबू युवपीढ़ी मानक आम आह्वान दबू जो रेट्रे आजिकल सोशल मीडिया दिन को दिन बहुत खराब गति की गति कर युवपीढ़ी मैंने से सुधुरिकी कि तार सदुपयोग करेंगे से आम आह्वान दबू आउर गुरु भाई ओडिशा अपडेट जो वेब चैनल रही है लोकंर कोण अनुकोण घरे घरे पहुँचे और लोक तार सदुपयोग करूँ सोशल मीडिया आहरी भल हो से भल जिन शिखु यहाँ ही वेब चैनल द्वारा समस्त वार्ता पहुँचो एवं यही प्रथम वार्षिक उत्सव में बहुत भल भाव में बहुत कोण अनुकोण बहुत भल लोक भी आसिक जोगदे से गुरु भाई आमको डाकिकी ये आमको सम्मानित कर बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जगन्नाथ को एति कृपार वेब चैनलटा ओडिशार सारा अनुकोण पहुँचू से भगवान निकट कामना कर। जय जगन्नाथ। मैं शरद कुमार बेहरा पुओ ना श्रीक्षेत्रपति बेहरा नयापल्ली बेहरा से आसचु जो ओडिशा अपडेट तरफ जो कार्यक्रमटी एक सुंदर पदक्षेप पिला माने जो अंतर्निहित जो कला प्रदर्शन कर द्वारा से निश्चित कंपटीशन माइंड रो निश्चित साहस आसो आई जो कला प्रदर्शन द्वारा से निश्चित देश राज्य आम अंचल ना करें से आपण होल टीम को धन्यवाद देवा चाहूँगी आर जो टैलेंट रही से कला मध्यम से सबुआड़े समग्र समस्त लोक चिन्ह पारे। ना अरुण कुमार साहू पुओ ना अर्पण साहू आम घर हूँ बरगढ़ केनाल रोड पुओ बरगढ़ शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर क्लास 3 रे पढ़ुची जो एटिकी जो आसी ड्राइंग कंपटीशन एटा गोटे नुआ क्रिएटिविटी डेवलपमेंट हम पिला भितर माने किछिटा नुआ शिखिबार माने प्रोत्साहन आसीबो नुआ माने न्यूली थॉट जनरेट हम तांकर से जो प्रोग्रामटा है बहुत भल प्रोग्राम नुआ क्रिएटिविटी केमती आसो निजर भय केमती छाड़ो से भल प्रोग्राम कराई। थैंक यू फॉर एसोसिएशंस फॉर माने ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। मो ना शुभजित आनंद मु पेशारे जड़े राइटर आ मो झील को लेकिन आसी ना आराध्या अपराजिता खंडगिरी एरिया आम रो से स्टैंडर्ड 2 रे पढ़े अरविंद स्कूल आउ ड्राइंग कंपटीशन जो जो टॉपिक अच्छी यही सब जिनस यहाँ हूँ गोटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी खाली पाठ सहित नुह तो पाठ सहित अन्य जिनस जो डांस है आर्ट है
कि कौन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है सब जिन पिलामानकर माने ब्रेन डेवलपमेंट हुए तांको भीतर गोटे कॉन्फिडेंस आने क्रिएटिविटी तैयारी करे जो कि जो ओडिशा अपडेट जो कार्यक्रम बहुत बहुत मु धन्यवाद जनइबी जो कार्यकर्ता जी भी अच्छा फाउंडर जो मैंने एभली कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिया द्वारा पिलांग भीतर गोटे कॉम्पिटिटिव माइंड डेवलप हम आ से माने तांकर एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलप हम एनालिटिकल स्किल भी डेवलप हम यह सब जिन आगू हवा कथा तेणु ये कर्मकर्ता वृंद को मु धन्यवाद जनइबी।